Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ila hadrati Sayyidina wa Habibina wa Syafi'ina Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi. ثم إلى روح أبينا آدم وأمنا حواء ثم إلى روح ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وإلى بقية أصحاب رسول الله أجمعين وإلى روح سيدتنا خديجة الكبرى وعائشة الرضا وفاطمة الزهراء وسيدنا الحسن وسيدنا حسين وبقية أمهات المؤمنين ثم إلى أرواح التابعين وتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين ثم إلى أرواح جميع الملائكة المقربين والأولياء والشهداء والصالحين والأئمة الراشدين وجميع المجاهدين في سبيل الله أجمعين ثم إلى روح سيدنا المهاجر إلى الله أحمد بن عيسى وسيدنا الأستاذ الأعظم الفقيه المقدم محمد بن علي باعلوي وسيدنا قطب الرباني شيخ عبد القادر الجيلاني وجميع ساداتنا آل أبي علوي وجميع الأولياء التسعة خصوصا إلى روح سنن gunung jati شريف هداية الله بن عبد الله وجميع ذرية سيدنا الحسن وسيدنا الحسين وأصولهم وفروعهم وإلى روح مؤلف هذا الكتاب سيدنا وحبيبنا وبركاتنا صاحب الراتب قطب الإرشاد وغوث العباد والبلاد الحبيب عبد الله بن علوي بن محمد الحداد وأصولهم وفروعهم ثم إلى روح سيدنا الحبيب عبد الله بن عمر الشاطري وأولاده الجميع الحبيب محمد المهدي والحبيب أبي بكر وسيد الوالد الحبيب حسن وسيد الوالد الحبيب سالم وإلى روح الوالد حجي صافيان بن دلة حجي سليمان والوالد حجي جمال الدين مالك المهدي بن حجي حلواني وجدي كي حجي مصنف بن غرو حجي إلياس جدتي حجي فاطمة بنت حجي صالح وجدي جد حجي سليمان حجي كراش وجدتي حجي صافية بنت سعدين وأصولهم وفروعهم ثم إلى أرواح جميع قرابة جماعة مجلس تعليم نور اليقين من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا ببركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. نويت التعلم والتعليم والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والتذكر والتذكير والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة إلى الخير ابتغاء وجه الله ورضاه وقربه وثوابه. اللهم يا من مقاليد الأمور كلها بيده وإليه يرجع الأمر كله. يا فتاح يا عليم افتح لنا فتحا غريبا. يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين. ربي زدني علما ووسع لي في رزقي وبارك لي فيما رزقتني واجعلني محبوبا في قلوب عبادك وعزيزا في عيونهم واجعل لي وجها في الدنيا والآخرة ومن المقربين يا كثير النوال يا حسن الفعال يا قائما بلا زوال مبدئا بلا مثال. فلك الحمد ولك المنة ولك الشرف على كل حال يا أول الأولين ويا آخر الآخرين ويا ذا القوة المتين ويا راحم المساكين ويا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد. Para hadirat segenap jamaah Majlis Ta'lim Masjid Jami' Nurul Yaqin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus yang kita muliakan khadimatul majlis kita Kakanda Haji Marhana binti Cang Haji Maroni atau Cang Haji Marwani dan seluruh jajaran pengurus pengajian Nurul Yaqin. Kita doakan mudah-mudahan diberikan panjang umur, sehat walafiat, dimudahkan urusannya, dimurahkan rezekinya, dikabulkan segala hajat-hajatnya dan istiqomah terus dalam memakmurkan majlis ta'lim Nurul Yaqin yang kita cintai ini. Amin ya rabbal alamin. Para hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kajian kita pada siang ini adalah kajian tasawuf
dalam kitab An-Nasaihud Diniyah. Terakhir kita membahas tentang hati yang paling Allah cinta adalah hati yang bersih, yang takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk meningkatkan keimanan terakhir kemarin adalah dengan cara mudawamah 'alal a'malis shalihah. Supaya iman kita nambah, maka kita dianjurkan untuk mendawamkan, melanggengkan beramal saleh. Jadi kalau amal saleh jangan putus-putus terus gitu. Ya, mau baca Quran terus, mau wiridan terus, ntar lama-lama imannya naik. Ya. Apa? Tiap hari, jangan kadang seminggu ngaji entar kagak. Itu turun naik tuh iman itu. Kalau pengen nambah mudawamah, ya istiqomah terus. Wal iktsar minha, dan juga ketika sudah bisa istiqomah perbanyak. Nah, misalnya kita udah istiqomah nih, baca Quran setahun seharinya itu 1 halaman. Nah, besok tahun depan 2 halaman. Gitu perbanyak. Naik pelan-pelan. Ya. Dan yang paling penting ma'al ikhlas. Ikhlas karena Allah. Semua amal saleh kita walaupun banyak, kalau nggak ikhlas ya nggak ada nilainya di mata Allah SWT. Maka itu paling penting. Jadi 3, pengen nambah iman, yaitu mudawamah, langgeng, ya, melanggengkan beramal soleh. Yang kedua, kalau sudah langgeng perbanyak amal solehnya. Yang ketiga, yang paling utama ma'al ikhlas, barengi sama ikhlas. Ini sudah kita bahas bulan lalu. Sekarang membahas kita wa amman nifaq, adapun kemunafikan. Nah, sekarang hati bisa munafik. Ya, kita semua orang bisa jadi munafik kalau hati kita nggak kita jaga. Bagaimana orang bisa jadi munafik dan apa penyebab munafik? Wa amman nifaq, adapun kemunafikan, faziyadatuhu, maka yang menambahkan sifat munafik adalah bil a'malis sayyi'ah, dengan mengerjakan amal-amal yang tidak baik. Perbuatan maksiat itu lama-lama bisa membuat kita bertambah kemunafikan di hati kita. Apa itu amal yang tidak baik? Min tarkil wajibat, yaitu berupa meninggalkan kewajiban. Disuruh Allah Subhanahu wa taala salat 5 waktu ditinggalin. Nah, disuruh berpuasa Ramadan enggak puasa. Disuruh tutup aurat enggak tutup aurat, ya. Ini hal-hal yang seperti ini akhirnya akan menyebabkan hati kita itu timbul sifat munafik. Ya. Karena udah enggak takut lagi sama Allah. Ya. Jadi berdusta itu biasa aja. Ingkar janji biasa aja, sama Allah aja enggak takut, apalagi sama manusia. Ya, wartikabil muharramat, dan juga yang menyebabkan orang itu tambah menjadi munafik adalah mengerjakan perkara-perkara yang diharamkan. Kewajiban ditinggalin, yang diharamkan dikerjain. Nah, harusnya kebalik. Kewajiban harusnya kita kerjain, yang haram kita tinggalin. Ini enggak. Kewajiban ditinggalin, yang haram dikerjain. Nah, ini akan menambah hati itu menjadi kotor karena perbuatan maksiat kita. Kama qala, sebagaimana telah bersabda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, kata Nabi dalam sabdanya, man adznaba dzamban, barang siapa yang berbuat satu dosa, ya, kemudian nukita fi qalbi, maka akan muncul di hatinya nuktatun sauda, titik hitam. Kalau kita berbuat maksiat apapun jenisnya, setiap perbuatan maksiat Allah kasih di hati itu ada titik hitam, kayak pulpen di kertas putih ditaruh titik. Ya. Dosa lagi, titik lagi. Dosa lagi, titik lagi. Ya. Makin lama kalau banyak dosanya, hitam semua. Ya. Nah, kalau seandainya kita berbuat dosa, ada titik hitam di hati kita, fa in taba, apabila taubat. Ya. Tadi maksiat, taubat. Maka apa yang terjadi? Suqila qalbu. Ya. Maka akan bersihkan hatinya sama Allah. Jadi taubat itu pembersih dosa. Jadi kalau kita, ya, namanya manusia pasti punya dosa, ya, nggak ada lah yang nggak punya dosa kecuali Nabi dan Rasul. Manusia biasa pasti punya dosa. Nah, tapi bukan masalah dosanya, mau taubat nggak sama Allah. Selama mau taubat, Allah bersihin lagi. Bahkan kata Rasulullah dalam hadis itu diterangkan, Allah kalau menerima taubat hambanya, ya, pertama Allah hapus catatan dosa di amalnya. Tuh, kalau terima taubatnya. Wa ansallahul hafadhah, dan juga Allah akan melupakan malaikat yang nyatet. Malaikat kan nggak lupa, cuma karena Allah sudah terima taubat hambanya, itu malaikat dibikin lupa. Catatan nggak ada, malaikat lupa. Karena kalau salah satunya masih ada, repot. Kalau catatannya dihilangin, malaikat kan nggak lupa, catat lagi sama dia. Oh, ini ketinggalan nih, catat lagi. Ya. Atau malaikat lupa, coba catatan masih ada, repot juga.
Jadi dua-duanya itu dapat. Ya, kalau makanya kan kata Allah kan itu, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Tuh, suruh taubat benar-benar. Asa rabbukum ayyukaffira ankum sayyi'atikum. Ya, kalau kalian mau taubat nasuha, maka Tuhan kalian akan ya menghapus kesalahan kalian. Dihapus. Ya. Seakan-akan catatannya kagak ada. Jadi kita ntar buka catatan amal, ini dulu saya dosa kagak ada nih, gimana nih gitu. Kita ingat tapi enggak ada catatannya. Ya. Itu kenapa? Karena taubat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu level paling rendah. Bahkan kata Al-Qur'an dikatakan ada orang yang Allah terima taubatnya enggak cuma dihapusin, tapi catatan dosanya dirubah jadi pahala. Misalnya catatannya 5 lembar, 10 lembar, 100 lembar, dosa semua tuh. Karena dia taubat, level pertama Allah ampuni. Dihapus ya dosa-dosanya, catatannya. Tapi ada lagi yang lebih hebat lagi, ada orang yang Allah kasih nikmat, taubatnya diterima, catatan dosa yang tadi misalnya 10 lembar jadi catatan pahala semua. Itu hebatnya Allah. Yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat. Allah ganti ya dosa-dosa mereka dengan hasanah, dengan pahala. Tuh, mudah-mudahan kita termasuk orang seperti itu. Ya, jadi kalau bikin dosa, buru-buru taubat, jangan tunda-tunda. Ntar aja dah, udah tua. Ya. Kalau bisa setiap habis ngerjain dosa istighfar. Jangan entar-entar gitu. Ya. Kan maksiat kadang tiap hari kejadian, kita pasti maksiat, ada aja dah. Ya. Orang di Indonesia, apalagi saya laki-laki. Di Indonesia kan rata-rata perempuan umumnya banyaknya nggak pakai jilbab. Ya, di kampung kita mungkin masih 50-50 lah. Cuma kalau daerah-daerah yang muslimnya dikit, ya apalagi di mall-mall coba dah. Mungkin ke mall itu ngeri. Ya, ngeri ngabisin duit, ya, ngeri nambah dosa. Ya. Mall mahal-mahal semua. Karena perempuan di mall, ya Allah, ya. Nggak ada malunya itu. Sampai kita mau ngelihat malu, dia sih mah cuek aja. Pahanya dibuka, pusarnya dibuka, ya, cuek aja dia. Ya. Kita mau lagi lewat, aduh, kalau bini lihat bisa jewer nih, bang, lihat apa bang? Aduh, bazir. Nah, sekarang maksiat gimana? Ya udah, emang dunianya begini, tempat tinggalnya begini gimana? Waktu ditarik mah mungkin enak. Perempuan semua cadaran, sarung tangan, kaos kaki bersih, tutup semua. Di Indonesia usah. Tapi gimana caranya? Ya udah kita keluar rumah tidak niat maksiat, begitu terjadi maksiat, istighfar. Astagfirullah, ya Allah maafin ya Allah, saya tadi lihat paha, ya Allah maafin. Ya, maaf sama Allah. Allah yang ngerti, ya. Ya kita bukannya niat nyari maksiat, beda kalau emang kita nyari-nyari ya. Ini kan enggak. Kita mau niat mau kerja, mau niat mau ngajar, mau niat mau apa. Di jalanan ada aja tuh maksiat. Ya. Oke, untungnya Nabi pernah bilang, ya, an-nazratul ula laka wa thaniyah 'alaika. Pandangan maksiat yang pertama ente lihat itu hadiah buat ente, kata Rasulullah. Ada cewek cakep, seksi, seret, udah itu hadiah tuh. Ya. Tapi jangan yang kedua kalinya, jangan diterusin. Nah, itu atau dipantengin nih, jangan. Ya. Boleh kan dilihatin terus. Ya, iya itu 2 3 4 itu. Kalau sekilas doang ya enggak apa-apa. Cuma kan kadang kita kalau apalagi kalau cakep, jadi penasaran kan. Kurang. Nah, gitu ya. Makanya kalau ke mall itu enaknya ajak bini supaya ada satpamnya. Jadi kita mau macam-macam nggak berani. Kita meleng dikit dia pasti lihat apa gitu. Ya. Untungnya ada istri itu, kalau nggak ada repot ya. Jadi kalau punya dosa taubat nggak apa-apa. Kalau taubat lagi promo. Kalau taubat suqila qalbu, maka hati akan dibersihkan lagi sama Allah. Wa in lam yatub, kalau nggak taubat bagaimana? Zada dzalika, maka akan tambah tuh titik hitam. Hatta yaswadda qalbu, sampai hati hitam semuanya. Bagi orang-orang yang nggak pernah taubat. Dan ini kalau udah hitam susah. Ya, dari hidayah susah. Ya, dinasihati nggak mau dengar. Taubat berat. Ya, udah terlanjur senang sama maksiat. Susah. Ya. Fadzalika ar-ran, yang demikian itulah ar-ran, ya, karat alladzi qala Allah taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala pernah berfirman, kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Kalla, kata Allah, ya tidaklah, bahkan kata Allah, rana ala qulubihim, telah berkarat di atas hati-hati mereka, ma kanu yaksibun, sesuatu yang mereka telah kerjakan. Jadi makin banyak dosa, makin kotor hati. Ya, itu hati-hati itu. Jadi jangan bikin dosa mulu. Fala syai'a, maka tidak ada sesuatu asyarra yang lebih buruk. Asyarru yang lebih buruk, wa adarru dan lebih berbahaya,
'alal insan atas seorang manusia fid dunya wal akhirah, baik di dunia maupun akhirat, minadz dzunub, selain dosa-dosa. Perkara yang paling berbahaya, yang paling buruk bagi seorang manusia di dunia sampai akhirat adalah dosa. Ya. Wala yakadu yakhlusu ilahi su, wala yakadu, dan hampir tidak bisa selamat pada diri seorang manusia su'un, satu keburukan. Wala yanaluhu makruhun, dan tidaklah mengenai dirinya satu hal yang dia tidak suka illa min jihatiha, kecuali disebabkan karena dosa-dosanya. Orang dalam hidupnya itu dapat hal yang dia nggak suka, mendapat hal yang buruk pada kehidupannya, kata Imam Haddad, adalah disebabkan karena dosa-dosanya. Loh kok gitu? Iya, mana dalilnya? Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum." Oh, Allah. Dan tidaklah menimpa pada kalian berupa satu musibah, maka dengan sesuatu yang telah kalian kerjakan dengan tangan kalian sendiri. Jadi Allah berikan balasan pada kita itu karena dosa-dosa kita. Ya. Tapi kalau kita sabar nerima ya ujian atau musibah dari Allah, justru musibah itu bisa jadi penghapus dosa-dosa kita. Ya, kata Rasulullah itu, Allah itu saking sayangnya sama umat Nabi Muhammad, kadang kita bikin dosa, cuma taubatnya nggak pernah, atau dikit, istighfarnya juga dikit. Ya, cuma Allah pengen memasukkan hamba ini masuk surga. Gimana caranya? Dikasih ujian macam-macam. Ya, yang penting sabar aja. Kadang ujian beda-beda. Ada yang ujian ekonomi, ya, duitnya kurang mulu, ya, utang banyak, ya, cicilan nggak rapi-rapi, ada cicilan, ya, pusing kepala, capeknya cari duit, ya, buat istri, buat anak, buat keluarga, itu jadi penghapus dosanya. Ya, bahkan kata Rasulullah SAW, ada satu dosa yang tidak bisa diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala kecuali dengan keringat yang dia keluarkan ketika mencari nafkah. Orang-orang suami-suami yang keringetan, gojek segala macam, tuh keringetan, kepanasan, capek, sampai tidur di masjid, tidur. Kadang saya sedih dah, kalau lagi lewat Sudirman itu kan ada kolong, itu gojek-gojek tidur di jok motor, bayangin. Kalau jatuh gimana itu? Tidur, ya Allah, sian banget dalam hati saya. Ya. Kita alhamdulillah nggak alami segitunya, tapi capeknya cari nafkah buat anak istri, ternyata kata Rasulullah penghapus dosa-dosa. Luar biasa, ya. Kadang Allah kasih penyakit, ya, dosa banyak, istighfar jarang, tobat kagak atau jarang, ya, Allah kasih sakit. Allah pengen bersihin nih, supaya apa? Supaya nanti meninggal dunia nggak punya dosa. Ya, cuma kita kadang nggak sadar aja, dikasih sakit ngeluh mulu, ya. Sakitnya 3 hari, seminggu, sehatnya kan 11 bulan 3 minggu. Ngeluhnya banyak banget. Ya Allah gini amat sih. Saya kadang kemarin malu, saya malah sakit juga tuh. Ya saya bilang, ya Allah, saya tahu saya banyak dosa, jangan lama-lama ya Allah. Sakit banget kok. Saya nggak kuat ya Allah, beneran saya tahu saya banyak dosa dah, saya tahu ya, saya tobat. Ya, karena setiap Allah kasih kepada kita itu pasti ada hikmah yang baik di balik itu. Ya, penyakit itu kata Rasulullah, kalau Allah pengen kasih hambanya sakit, kan kata Rasulullah Allah kirim malaikat 4. Satu mengangkat aura wajah, satu mengangkat kelezatan makan, satu mengangkat kekuatan tubuh, satu mengangkat dosa. Jadi ketika pengen sakit tuh ada 4 malaikat turun. Kalau Allah takdirkan sembuh, yang 3 malaikat disuruh balik. Ya, yang tadi mukanya pucat, balikin lagi, segar lagi. Yang tadi nggak nafsu makan, balikin lagi, nafsu lagi. Yang tadi lemes, sehat lagi, kuat lagi. Tapi yang malaikat yang satu ini diem aja, kok nggak disuruh turun ini. Sampai akhirnya, ya Rabb, ini gimana saya, dosa-dosanya Hafid gimana ini? Balikin lagi. Oh, kata Allah, jangan. Ya, saya bukan tipe seperti itu, kata Allah. Ya, udah ngasih hamba saya sakit, hamba saya sabar, saya kasih dosa lagi, enggak. Diapain dosa-dosa Hafid nih? Lemparin ke laut. Kata Allah, lempar ke laut, dari dosa itu dijadikan buaya-buaya laut. Udah ada di Mawa'idul Aswuriyah. Bang Soleh nerjemahin tuh kitab. Ya, ada cerita itu di situ. Ya, ternyata hadisnya tuh ada. Kalau seandainya mati gimana kata Nabi? Wa idza mata ala dzalik mata tahura. Kalau mati lagi sakit enggak sembuh, matinya bersih, enggak punya dosa. Jadi sehat, alhamdulillah. Mati juga, alhamdulillah. Semua baik. Itu hebatnya Allah, sayangnya Allah sama umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita bagian dari umat Nabi Muhammad. Alhamdulillah. Ya. Cuma memang teorinya gampang ya. Tapi begitu lagi sakit tuh lagi ceritanya tuh. Ya. Saya kadang ngajar orang sabar, sampai istri saya bilang gini. Kamu kalau aku sakit sabar. Kamu adu ya Allah. Ya sakit deh, sakit banget.
Ya, orang bayangin diri nggak bisa, jalan apalagi, duduk sakit, rebahan sakit. Ini gimana ini ya Allah, saya bingung. Saya sakit mungkin gimana? Ya, menurut saya cuma kita gitu, astagfirullah, ya Allah maafin saya banyak dosa, ya Allah maafin, udah maaf. Ya, kadang gitu ya, ditegur sama Allah. Mungkin saya kurang istighfar, kurang taubat gitu ya. Jadi dosanya banyak, jadi kasih penyakit tuh. Ya, bahkan kata Nabi, ketusuk duri di jalanan aja. Itu salah satu cara Allah ngampunin dosa kita. Makanya Nabi bilang, saya kagum dengan kondisi orang beriman. Kenapa ya Rasulullah? Karena semua yang menimpa dia baik. Semua yang menimpa baik. Walaupun kita mungkin lihatnya nggak baik ya. Sakit, kecelakaan, ya, kebakaran, kehilangan. Nggak baik. Cuma ternyata di balik itu Allah, kalau kita sabar, Allah pengen ngapusin dosa-dosa kita. Itu aja dah. Ya. Jadi cara berpikirnya gitu aja. Mudah-mudahan habis sakit, bersih lagi. Gitu, ya. Dulu Imam Syafi'i, beliau punya penyakit wasir ya, sampai saking parahnya itu sampai keluar darah ya. Jadi beliau kalau ngajar itu pakai bangku, pakai kursi, tengahnya dibolongin, darahnya netes, ditadangin pakai ember kecil gitu. Kalau netes takut netes. Sama murid-muridnya bilang, Tuan Guru, antum doa sama Allah, antum doanya mustajab, kenapa nggak minta sembuh sama Allah? Kata beliau, kalau Allah ridho dengan saya sakit, saya mendingan sakit gitu doanya tuh. Kalau Allah ridho saya sakit, udah saya sakit aja. Yang penting Allah ridho, itu coba bayangin. Ya, padahal kita kayak nggak nyampe gitu level gitu. Kita pengen sembuh gitu. Ya Allah sembuh dong, saya pengen ibadah gitu ya. Ini orang-orang soleh itu lebih dari kita tuh. Ya, sama seperti Sayyidina Abu Bakar begitu juga. Kalau Allah ridho dengan saya sakit, biarkan saya sakit. Yang penting Allah ridho. Masya Allah. Yang dicari itu ridho Allah. Ya. Baik. Kemudian fayambaghi, maka sudah sepatutnya lil mu'mini, bagi orang yang beriman, an yakuna ala nihayatil ihtiraz minha, hendaklah dia berada di penghujung kehati-hatian dari perbuatan dosa. Coba hati-hati banget, jangan sampai berbuat dosa ya. Wa fi ghayatil bu'di anha, dan berusaha mencapai tingkat tertinggi menjauhi perbuatan dosa. Berusaha sebisa mungkin ya, walaupun pasti berdosa, cuma berusahanya ada usahanya gitu ya. Maka kan Habib Abdullah Haddad pernah mengatakan, zaman sekarang mendingan banyakkan di rumah aja, kecuali keluar ada hal yang positif. Kalau enggak usah. Hadza zamanus sukut waluzumul buyut waridha bil qut illa an tamut, kata beliau. Itu zaman 600 tahun yang lalu, apalagi zaman sekarang. Zaman ini katanya zaman yang lebih baik kita banyak diam, nggak usah banyak ngomong, nggak usah banyak komen, banyakkan diam di rumah, kecuali ada yang berfaedah baru keluar ya, menerima makanan yang ada, nggak usah pengen macem-macem dah, yang ada alhamdulillah. Sampai kapan begitu? Sampai kita meninggal dunia, ada selamat dah gitu ya. Ini keluar ada faedahnya nggak? Ngaji ya, keluar. Mau ngapain? Mau kumpul sama teman di kafe? Nggak usah yang di rumah aja dah ya. Ntar kita nggak gaul pakai HP kan bisa ya. Ini lagi pada hadir, gue video call aja dah, video call. Ya. Udah nggak penting nggak usah dah ya. Ini apalagi capek ya, apalagi kalau duitnya nggak ada ya, udah jangan dah ya. Nggak usah gaya-gaya dah ya. Yang ada puyeng kita ngeliat keluar, orang-orang pada makan enak-enak, kita kagak bisa beli ya. Iya. Wa in asaba minha syai'an, apabila terjadi dari perbuatan dosa ya, sesuatu kita ngerjain dosa misalnya, fal yubadir bitaubah, maka buru-buru taubat minhu, dari dosa tersebut, ilallah, kepada Allah. Buru-buru, jangan tunda-tunda. Kata Nabi, ajjilu bisalah qabla al-faut wa ajjilu bitaubah qabla al-maut. Ya, buru-buru kerjakan salat sebelum waktunya habis, dan buru-buru bertobat sebelum datang kematian. Buru-buru ya. Kita apa-apa pengennya buru-buru, cuma giliran tobat entar ya, terbalik. Fa innahu ta'ala, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala, yaqbalu taubata, dia menerima taubat, an ibadihi, dari para hambanya, wa ya'fu 'anis sayyi'at, dan Allah memaafkan dosa-dosa dari para hambanya, wa ya'lamu ma taf'alun, dan Allah mengetahui apa yang kalian kerjakan. Ya, selama kita mau taubat, Allah bakal terima. Bahkan enggak cuma terima, Allah cinta sama orang-orang yang mau taubat. Ya, kata Allah, anak Adam, kalau kamu datang kepada saya satu shibir, satu jengkal, saya datang kepada kamu satu zira. Kalau kamu datang kepada saya satu zira, ya, kamu datang kepada saya berjalan, saya datang kepada kamu berlari. Senang kalau kita datang sama Allah. Ya, makanya Allah bilang, kalau kamu maksiat sore, ya,
Di akhir malam taubat, saya terima. Pagi, siang maksiat lagi. Akhir siang, sore taubat, saya terima lagi. Besok begitu lagi, nggak apa-apa, saya terima lagi. Selama mau taubat. Allah nggak ada bosannya maafin kita. Ya, jadi jangan pernah bosan juga bertaubat. Ya, dulu Habib Mundir pernah ditanya, Beb, berapa kali kita harus taubat sama Allah? Ya, sebanyak berapa kali kamu maksiat sama Allah, sampai kamu bosan maksiat. Akhirnya maksiat capek juga. Dadah, jangan maksiat mulu, berhenti dah. Ya, tobat terus, jangan pernah berhenti. Ya, wa man lam yatub, dan barang siapa yang tidak mau bertobat, fa ulaika humuz zalimun, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Ya, kenapa zalim? Zalamu anfusahum, mereka telah menganiaya diri mereka sendiri. Fa'araduha li sukhtillah, mereka sengaja ya mengantarkan diri mereka mendapat murka Allah. Kalau kita maksiat, sadar atau enggak sadar, berarti kita pengen bikin kita masuk neraka. Ya, coba logikanya nih. Orang yang banyak dosa tempatnya di mana? Neraka, kan gitu ya. Yang enggak nurut sama Allah, melanggar Allah, tempatnya di neraka. Kalau kita bikin dosa, kalau kita melanggar perintah Allah, berarti kita sengaja nggak pengen masuk neraka. Hanya. Itu namanya orang zalim tuh. Ya, makanya dikatakan dalam satu makalah itu, ente berkata takut sama neraka, tapi kelakuannya seperti orang yang pengen masuk neraka. Manusia kan gitu. Ya, saya nggak mau Ustaz masuk neraka, takut saya. Tapi ya kagak mau sholat. Ya, berarti kan sengaja sadar atau enggak? Berarti kita dengan sengaja setiap berbuat dosa pengen membuat diri kita masuk neraka. Karena Allah marah bil wuqu' fi ma'siyati, dengan berbuat maksiat. Tsumma bil israri 'alaiha. Kemudian kita telah menzalimi diri kita dengan apa? Dengan terus-menerus berbuat dosa, bitarkihim at-taubah minha, dengan meninggalkan perbuatan taubat. Nah, ini berarti kita zalim. Bahkan zalim itu gak cuma dengan berbuat dosa, kata para ulama. Satu, zalim itu bisa dengan meninggalkan kewajiban. Zalim tuh. Kita nggak sholat, nggak puasa, nggak nutup aurat, zalim. Berarti kita sengaja pengen diadab sama Allah. Ya. Kemudian yang kedua, zalim melanggar perintah Allah. Yang dilarang malah kita kerjain. Nah, berarti itu zalim tuh. Ya, sengaja membuat diri kita masuk neraka. Bahkan termasuk zalim juga, kata para ulama, meninggalkan sunnah Nabi Muhammad SAW. Zalim. Nah, kok zalim saat kan sunnah nggak wajib? Ya, iya, karena setiap sunnah yang kita kerjakan itu akan menentukan posisi kita di surga nanti. Makin rajin ngerjain sunnah, makin tinggi derajatnya di surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan salahkan kalau nanti seandainya kita masuk surga, mudah-mudahan kita masuk surga. Tapi surganya level paling bawah, walaupun udah enak. Ya, surga paling bawah tuh udah enak banget. Tapi dibandingin yang atas, surga Firdaus, surga Nabi, ya kalah jauh. Nanti kalau nanti kita masuk surga yang paling rendah, tiba-tiba misalnya teman kita ada di atas kita levelnya. Kayak hotel, ibu masuk hotel bintang 3. Ya, ada bintang 4, ada bintang 5. Kayak orang pergi umroh, yang bintang 5 depan Masjidil Haram, tinggal jalan doang. Ibu komplain, ya ini Ustaz, saya kok hotelnya jauh dari masjid, jalan kaki 2 kilo, gimana sih? Ya kan bayarnya dikit, Bu. Ya, itu yang bintang 5 40 juta, ibu cuma 25. Oh gitu. Nanti gitu juga. Ya Allah, kok saya di sini, teman saya lebih cakep lagi surganya. Ya dulu gak pernah sholat sunnah, yang wajib-wajib doang. Jangan salahin siapa-siapa. Berarti kalau kita malas ngerjain sunnah, itu zalim. Zalim kenapa? Kita mengharamkan diri kita dapat surga yang tinggi. Jadi jangan salahin siapa-siapa. Maka itu termasuk zalim. Apalagi berbuat dosa. Ya. Kemudian, tsumma bil israr 'alaiha bi tarkihim taubah minha allati amarahum rabbuhum biha wa wa'adahum biqabuliha. Ya, termasuk berbuat zalim adalah terus-menerus berbuat dosa dengan meninggalkan taubat dari dosanya, yang mana Allah telah perintahkan mereka untuk bertaubat dan Allah menjanjikan diterima. Tuh, Allah nyuruh kita taubat dan janji diterima. Ya, tinggal kita mau apa enggak. Kan udah baik banget tuh. Iya, Allah udah, ayo dah enggak apa dah, dosa-dosa tapi taubat, ayo. Gua maafin. Tinggal taubat tuh enggak mau juga. Ya Allah, ya. Jangan sampai kita seperti itu. Wa wasafa nafsahu bidzalik, dan Allah telah mensifati dirinya dengan menerima taubat. Faqala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, apa kata Allah? Ghafiridz dzambi wa qabilit taubati syadidil iqabi dzit tauli la ilaha illahu ilaihil masir. Kata Allah, saya ini ghafiridz dzambi. Saya adalah zat yang mengampuni dosa.
wa qabilit taubi, dan menerima taubat. Tapi ingat, syadidil iqab, juga saya siksaannya sangat berat, sangat pedih. Hati-hati, saya kalau udah nyiksa nggak tanggung-tanggung kata Allah. Makanya jangan macam-macam. La ilaha illahu, tidak ada Tuhan selain Dia. Ilaihil masir, kepada Dialah tempat kembalinya kita. Ingat, kita bakal balik menghadap Allah Subhanahu wa taala. Nanti semua bakal berdiri di hadapan Allah. Kayak orang di sidang itu, kita diri di depan hakim. Kata Nabi, nggak bakal bergeser kaki kita sampai ditanya sama Allah empat perkara. Nggak bisa kabur kita itu. Kalau di dunia kita bisa kabur, bisa minta tolong, sana nggak bisa udah. Fata'ammalu, maka coba angankanlah, ya pikirkanlah. Rahimakumullah, hai orang, semoga Allah menyayangi kalian. Hadhil ayat ini coba pikirin. Ya, Allah itu masya Allah baiknya sama kita. Tapi juga Allah ingetin, saya baik, tapi saya kalau udah marah, adab saya sangat berat, kata Allah. Jangan bikin saya marah. Wa ma jama'at minal ma'ani asy-syarifah wal asrar latifah. Yang mana di ayat ini Allah mengumpulkan ya arti-arti yang mulia, ya. Dan rahasia-rahasia yang maha lembut, al-ba'itsa 'alal khaufi war raja, yang mana membangkitkan kita untuk ada rasa takut dan berharap. Tuh lihat hebatnya Allah gitu. Ya, Allah bilang ghafirid dzambi wa qabilit taubi wa qabilit taubati. Ya, apa taubi? Allah itu pertama memberikan kita harapan. Fit, ya, hai manusia, saya ini zat yang menerima pengampun dosa dan menerima taubat. Kan kita jadi senang tuh. Aduh, enak nih ya. Allah gampang nih maafin kita. Tapi ingat, syadidil iqabi. Tapi saya juga ya yang mengadab sangat berat. Jadi ada rasa takut supaya seimbang. Jangan sampai kita tertipu dengan baiknya Allah. Allah baik, ntar aja dah. Kalau udah tua saya taubat. Gitu. Agak gampang dah, Allah mah baik banget. Ya, maka kalau tanya, pernah Imam Ghazali menganalogikan kalau ada orang berkata begini, Allah kan maha baik, iya. Seandainya saya nggak taubat, bisa nggak dia maafin saya? Kan dia baik, bisa aja. Ya udah nggak apa-apa. Gitu ada orang analogi begitu. Salah nih begitu. Allah memang baik, cuma Allah nyuruh kita taubat kalau bikin salah. Datang sama saya, Fi. Sini ayo istighfar, minta ampun, nangis sama saya sini, ntar saya maafin gitu. Jadi ada syarat-syaratnya juga mau dimaafin. Harus usaha. Imam Ghazali mengatakan kalau orang pengen kaya tapi diam aja, kapan kayanya? Orang pengen pinter tapi nggak mau belajar, kapan pinternya? Walaupun Allah bisa, dia cuma ngomong gini, Allah kan bisa bikin saya pinter walaupun saya nggak ngapa-ngapain, bisa. Nabi Adam pinter nggak pakai belajar, cuma nggak semua orang Allah kasih kayak Nabi Adam. Ya, Nabi Sulaiman Allah jadikan raja, kaya, menguasai setengah dunia. Bisa. Ya, tapi emang itu Nabi Sulaiman? Nggak bisa, nanti kerja. Mau punya duit nyari, mau pintar belajar. Ya, ada sebab, ada musabab. Ya, harus ada usahanya dulu. Ya, nah ayat ini membangkitkan kita untuk punya perasaan takut, tapi juga berharap. Allah galak ya, Allah serem siksaannya, iya, ngeri kalau Allah udah nyiksa. Tapi Allah baik kan? Iya, makanya seimbang. Ya, jangan sampai kita ini ya berat salah satunya. Kalau kita cuma berharap doang, akhirnya malas taubat. Ya dan ntar juga dimaafin sama Allah. Jangan gitu. Ya. Tapi kalau kita takut mulu, nggak ada rasa perasaan berharapnya, akhirnya kita susah. Ya, makan susah, ngapa lu mikirin tadi sholat gue diterima apa enggak ya? Nggak usah gitu-gitu amat. Ya. Biasa aja. Ya ada berharap, ada takut. Ya, tengah-tengah kata Imam Syafi'i. Pakai Imam Ghazali, tengah-tengah. Tapi nanti ketika meninggal dunia, kalau ada orang sedang sakaratul maut, maka perbanyak sisi rojaknya, sisi berharapnya, supaya dia ketemu Allah itu senang. Pengen ketemu Allah, ya, kayak gue nggak lama lagi, enak, bisa ketemu Allah itu enak, udah ada surga. Jadi harapan itu indah-indah, ya. Tapi kalau di dunia selama hidup harus seimbang antara rasa takut dan rasa berharap sama Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian wa ghairu dzalika wa ma yatadzakaru illa man yunib fad'ullaha mukhlishina lahu din wa law karihal kafirun. Ya, tidaklah bisa mengambil pelajaran kecuali orang-orang yang mau kembali pada Allah Subhanahu wa taala. Fad'ullah, maka berdoalah kalian, mintalah kalian kepada Allah mukhlishina lahu din, dengan mengikhlaskan agama untuk Allah. Walau karihal kafirun, walaupun orang-orang kafir benci pada kalian. Doa saja sama Allah, ya. Yang penting ikhlas, ini yang paling penting. Baik, sampai sini ada pertanyaan? Oh, salat awabin. Baik. Kalau salat awabin, salat taubat, ya. Awabin itu artinya orang-orang yang kembali. Atau awabin itu. Awabin orang-orang yang kembali kepada Allah atau yang bertobat pada Allah Subhanahu wa taala. Ini
Apakah sunnah? Iya sunnah. Minimal berapa? Minimal 2, maksimal 20. Gitu ya. Makanya kalau bisa, kalau saya perhatiin saya punya guru Habib Salim itu udah pakai kursi roda masih aja sholat awwabin nggak pernah tinggal. Karena ada hadis minimal kalau ibu nggak bisa 20, minimal 4. Ya. 2 rakaat ba'diyah maghrib, 4 rakaat awwabin. Karena ada hadis dan kata Habib Salim hadisnya ini sahih. Ya. Barang siapa yang sholat maghrib, ya, lalu setelah sholat maghrib dia tidak berbicara, ya, kemudian sholat 6 rakaat setelah maghrib, maka bagi dia mendapat pahala ibadah 12 tahun. Ya, tidak berbicara di sini artinya zikir nggak apa-apa, ya. Atau ada orang nanya ilmu nggak masalah, cuma setelah itu jangan ngobrol gitu, ya, jangan ngobrol. Nah setelah itu sholat ba'diyah 2 rakaat dan sholat awabin minimal 4 rakaat kalau bisa, jadi jumlahnya 6, dapat pahala ibadah 12 tahun. Ini bisa kita dapetin tiap hari itu, ya. Apalagi yang sholatnya di rumah kan sendirian, nggak ada orang ngajak ngobrol. Karena kalau jamaah ada aja gitu, ya. Sehat-sehat, ya. Kita pada nggak ngomong tuh, ya. Sehat-sehat baik. Gimana kabar? Aduh, nyalain jadi panjang nih, ya. Makanya kadang guru itu kalau habis selesai wirid langsung diri dia, nggak mau diganggu, ya. Sholat dulu sampai selesai 6 rakaat baru ngobrol. Itu memang sunnah. Apakah ada surat tertentu? Nah, apakah ada surat tertentu? Enggak. Ya, dalam riwayat itu jumlah rakaatnya aja. Adapun suratnya bebas. Surat-suratnya terserah, mau surat panjang mau pendek terserah. Ya, karena tidak ada batasan surat apa yang harus dibaca. Kalau umumnya ada kaidah gini. Ada kaidah salat sunat, ya. Kalau memang tidak ada ketentuan bacanya apa, maka rakaat pertama Al-Kafirun, rakaat kedua Al-Ikhlas. Dan kalau jumlahnya lebih dari 2, misalnya 4, 6, maka diakhiri di rakaat terakhir, 2 rakaat terakhir Al-Falaq sama An-Nas gitu. Misalnya ibu sholat duha nih, 4 rakaat. Berarti Al-Kafirun, Al-Ikhlas, An-Nas, Al-Falaq. Al-Falaq, An-Nas gitu ya. Atau kayak misalnya ibu sholat tarawih misalnya. Ya, sholat tarawih ayatnya terserah bebas, ntar 2 rakaat terakhir An-Nas, Al-Falaq sama An-Nas. Itu ada kaidah begitu. Ya. Dan pada umumnya memang sholat-sholat sunnah rata-rata yang disunnahkan suratnya itu Al-Kafirun sama Al-Ikhlas. Ya. Iya, 3 rakaat. Nah, kalau witir kan yang rakaat terakhir itu Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Coba perhatiin ya, rakaat terakhir itu Al-Falaq, ada Al-Falaqnya, ada An-Nas. Dan itu memang warid dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 2 rakaat pertama ya Sabbih isma rabbikal a'la, lalu Al-Kafirun, maka yang 1 rakaat terakhir 3 surat Qul huwallah, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Nah, setiap sholat sunnah yang ada hadis dari Rasulullah baca surat tertentu maka kita kerjain. Seperti ba'diyah, qobliyah, itu Nabi rata-rata Al-Kafirun, Al-Ikhlas. Gitu ya, ba'diyah maghrib, ba'diyah isya, qobliyah subuh itu Al-Kafirun, Al-Ikhlas. Ya. Dan kalau nggak ada ketentuan, bebas mau baca surat apa aja. Mau pendek, mau panjang boleh. Kalau gitu. Saya ngerjakan sholat sunat taubat itu kalau tahajud. Jadi sholat wudu dulu, wudu, ya. Sunat taubat baru tahajud. Baik. Kalau sholat sunat taubat itu termasuk sholat sunat yang nggak punya sebab khusus dan waktu khusus. Jadi boleh dikerjakan kapan saja kecuali di 5 waktu. Kan ada waktu yang diharamkan. Habis maghrib, habis subuh sampai matahari terbit. Ya. Terus dari matahari terbit sampai terangkat seorang tombak. Habis asar sampai matahari matahari berwarna kuning-kuningan. Dari kekuning-kuningan sampai matahari terbenam. Ya, dan waktu istiwa. Selain itu bebas. Jadi taubat boleh kapan selain 5 waktu ini boleh. Kapan waktunya? Bebas. Ya, memang lebih afdal di malam hari. Ya, ketika orang-orang lagi tidur. Apa? Malam. Tapi bebas, Ibu. Dan ini termasuk sholat sunat ya ghairu maqsudah, boleh digabungkan dengan sholat-sholat yang lain. Misalnya ibu sholat tahajud, kayak empon sholat tahajud, gabungin sama taubat, boleh. Atau mau masing-masing, boleh juga. Ya, misalnya pagi juga boleh, sholat duha nih, gabungin sama taubat, gabungin sama istikharah, itu boleh. Ya, ya memang lebih enak, lebih tenang malam. Ketika orang-orang lagi tidur, itu ya, lebih nyaman kayak gitu sholat. Itu benar. Sekarang gini, banyak yang bilang gini. Setelah sholat asar kan nggak ada sholat lagi tuh. Betul. Boleh kan sholat lagi. Sekarang banyak yang mensolatkan jenazah setelah asar. Sholat asar. Karena pernah kejadian di Ciledug itu,
Jadi jenazah itu datang setelah orang-orang sholat asar. Baik. Itu nggak ada yang mau nyolatin. Jadi ditunggu sampai datangnya maghrib. Oh ya, baik. Padahal mau dibawa ke Jawa, jadi tunggu sampai maghrib baru disolat. Harus sholatin. Jadi gini, yang tadi saya sebutkan 5 waktu yang diharamkan sholat. Ya. Ba'da subuh sampai terbit matahari. Dari terbit matahari sampai matahari terangkat seumuran tombak masuk waktu duha. Ya. Ba'da asar sampai terbenam matahari. Setelah yang keempat, ketika matahari sudah berwarna kekuning-kuningan, udah sekitar jam 5 itu oranye-oranye sampai terbenam matahari. Dan ketika waktu istiwa, matahari berada di tengah-tengah. Ini 5 waktu. Ada yang diharamkan sholat. Satu, yang pertama bukan sholat wajib. Sholat wajib kapan aja boleh. Misalnya ibu habis asar, tadi subuh belum sholat, kesiangan, qadha habis asar, boleh nggak? Boleh, karena sholat fardu, nggak masalah. Ya. Yang kedua, ya, jadi yang pembahasan ini yang diharamkan itu sholat sunnah. Sholat fardu nggak haram. Sholat sunnah yang bagaimana? Sholat sunnah itu yang diharamkan satu, sholat sunnah yang nggak punya sebab khusus. Disebut dengan sholat sunat mutlak. Ya, saya pengen sholat itu sholat apa? Pengen aja. Nah itu sholat sunat mutlak tuh, nggak punya sebab khusus, nggak punya waktu khusus. Ini nggak boleh di 5 waktu tadi. Jelas? Dan sama hukumnya seperti sholat sunat mutlak, sholat sunat tasbih. Itu sama seperti mutlak, nggak punya waktu khusus. Jadi di 5 waktu nggak boleh. Dan juga sholat sunat taubat, ya itu juga sebagian mengatakan masuk dari kategori sholat sunat mutlak, nafil mutlak, ya istikharah antar belakangan. Yang kedua yang haram, sholat sunat yang sebabnya belakangan. Ini dua doang yang haram. Sholat sunat yang tidak punya sebab khusus mutlak. Yang kedua sholat sunat yang sebabnya belakangan. Maksudnya gimana Ustaz? Jadi sholat sunat itu ada yang punya waktu khusus. Qobliyah, ba'diyah, jelas waktunya. Duha, witir, tahajud, jelas waktunya. Taraweh tuh waktunya jelas. Ini nggak apa-apa, dikerjain kapan aja boleh. Misalnya, ibu tadi asar nih, ntar nih asar. Saya biasa qobliyah Ustaz, udah qomat. Ya, habis itu boleh nggak saya sholat qobliyah? Boleh, karena punya waktu khusus. Ibu datang ke masjid subuh, udah qomat. Aduh, belum qobliyah, orang pahala gede banget. Seperti dunia dan seisinya, lebih besar dari dunia dan seisinya. Gimana Ustaz? Gimana? Apa saya qobliyah? Jangan qobliyah. Subuhnya dulu. Setelah salam, ibu mundur ke belakang dikit atau ya cari tempat, ibu sholat qobliyah. Bukan ba'diyah, tetap qobliyah. Boleh. Karena sholat ini punya waktu khusus. Ya. Apa? Enggak qadha. Selama masih waktu sholat, misalnya subuh masih ada, berarti adaan. Nggak usah qadha. Ya. Kecuali misalnya udah habis waktu subuh, matahari udah terbit, aduh sayang Ustaz, saya sebut subuh doang, habis salam langsung terbit matahari misalnya. Ini gimana? Saya belum qobliyah, tapi qadhaan, karena waktu subuh udah habis, jelas ya. Jadi waktu kalau sholat sunat yang punya waktu khusus kapan aja boleh, nggak masalah. Ya. Yang kedua, nah ini ada sholat sunat yang punya sebab, ada 3 macam. Yang haram cuma 1, yang sebabnya belakangan. Ya. Kalau sholat sunat yang sebabnya duluan, contoh misalnya tahiyat masjid, ya sebabnya ibu untuk sholat tahiyat masjid, masuk masjid dulu apa sholat duluan? Masuk dulu dong, baru sholat, berarti sebab duluan baru sholat. Ini kapan aja boleh. Habis sholat asar nih, udah sholat asar di rumah nih, pemarhana mau nyamperin empok atau ibu lagi di masjid, kan kalau masuk masjid sunnahnya sholat sunnah. Tapi saya udah sholat asar Ustaz, nggak masalah, karena sebabnya duluan. Sholat sunat wudu, sebabnya duluan apa belakangan? Sholat sunat duluan. Wudu dulu apa sholat dulu? Wudu dulu, berarti sebabnya duluan, sholatnya belakangan. Ini boleh kapan aja. Jelas? Ya. Yang kedua, ada sholat sunat yang sebabnya berbarengan. Contoh, sholat sunat gerhana. Ya, sholat bareng sama gerhana bulan atau matahari. Ini kapan aja boleh. Artinya kalau habis sholat asar terjadi gerhana matahari, boleh nggak sholat? Boleh, nggak apa-apa. Ini sebabnya berbarengan. Paham? Yang nggak boleh 1, sholat sunat yang sebabnya belakangan. Contoh istikharah. Istikharah, ibu misalnya ada pilihan dua duda pengen ngelamar ibu. Ustaz yang mana nih Ustaz? Sama-sama ganteng, sama-sama duitnya banyak. Istikharah Bu.
Istikharah. Mau istikharah habis asar. Boleh nggak? Nggak boleh. Kenapa? Karena belum nikah. Kan istikharah mau nikah. Mau nikah sama siapa? Baru sholat duluan apa nikah duluan? Sholat duluan. Sebabnya berarti belakangan. Yang ini nggak boleh dikerjakan di 5 waktu. Jelas? Sholat sunat safar. Kita kalau pengen safar pulang kampung mau kemana ya, disurahkan sholat sunat yang afdol di masjid dekat rumah. Kalau nggak bisa di rumah juga nggak apa-apa. Ya, mau jalannya habis asar. Baru mau berangkat mobil. Ustaz, saya mau sholat sunat dulu. Sholat apa? Safar. Boleh apa enggak? Lihat. Ibu safar dulu apa sholat dulu? Sholat dulu. Safarnya belakangan. Berarti nggak boleh. Jelas? Ya. Sholat sunat hajat. Ya Allah, saya pengen banget punya motor. Ya. Sholat pengen punya motor. Sholat dulu apa punya motor dulu? Sholat dulu. Motor belum ada. Berarti nggak boleh. Karena sebabnya cuma 2 yang nggak boleh. Sholat sunat mutlak, ya, sama sholat sunat yang sebabnya belakangan. Tadi kasus, Ustaz, bagaimana kalau sholat jenazah? Ingat, sholat jenazah hukumnya apa? Fardu kifayah. Fardu kifayah nggak ada larangan sama sekali. Ini mazhab kita ya. Jadi setelah asar pun sholat jenazah boleh, nggak masalah. Cuma kenapa kok ada orang yang mendahulukan sholat jenazah baru sholat asar? Kenapa? Karena di mazhab lain ada yang mengatakan nggak peduli jenisnya apa. Kalau habis asar, habis subuh nggak boleh sholat. Ini di luar mazhab kita. Kalau mazhab kita diperinci sholatnya apa dulu. Ya, kalau sholat wajib, mau wajib aini, fardu ain, fardu kifayah boleh. Kalau sholat sunat yang punya waktu khusus boleh. Sholat sunat yang sebabnya duluan dan berbarengan boleh. Yang nggak boleh cuma 2. Yang sholat sunat nggak punya sebab, sholat sunat yang sebabnya belakangan. Berarti kalau sholat jenazah boleh nggak habis asar? Boleh. Di mazhab kita boleh. Ya, tapi afdolnya gimana? Afdolnya memang sholat jenazah dulu, baru sholat sah. Supaya apa? Supaya sholatnya sah menurut semua ulama. Itu untuk menjaga khilaf saja. Kamu jangan sampai tunggu ya maghrib, ya Allah masih 2 jam 3 jam lagi. Sian banget. Ya. Sian kalau gitu ya. Jadi memperlambat dia untuk dikubur. Padahal kan sunnahnya menyegerakan. Apalagi kalau ini orang yang meninggal orang soleh, buru-buru jangan ntar. Ya. Jadi apa boleh Ustaz? Boleh, nggak masalah. Jadi kalau ada kasus begitu, kalau ada yang ngerti sih ngomong, nggak apa-apa sholat, gitu ya. Tapi repotnya kan kalau orang bukan ustadz ngomong kagak didengerin. Itu ustadznya yang larang. Ustadznya malah larang. Ustadz yang larang. Berarti ustadznya ngajinya kurang banyak ngajinya. Ya. Terlalu fanatik dia tuh. Ya. Bagus sih berhati-hati, cuma jangan terlalu begitu. Kan ini kondisi mayitnya, apalagi mau dibawa ke Jawa, kasihan ya. Takut rusak segala macam, harusnya pertimbangan begitu. Ada lagi Bu yang mau nanya? Ya silakan. Udah disolatin. Gimana hukumnya? Kalau ada orang meninggal hari Jumat, ya ada orang bilang Ustaz kan bagusnya sholatnya habis sholat Jumat, ya ternyata dia disolatkan sebelum Jumatan jam 10 misalnya. Gimana? Memang lebih afdol itu kita menyolatkan mayit di waktu banyak orang sholat. Karena semakin banyak yang nyolatin, makin diharapkan diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah Jumatan itu pasti banyak, ya full Jumatan kayak orang sholat Id gitu kan. Nah, semakin banyak yang nyolatin, semakin diharapkan diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kalau ada keluarga kita meninggal dunia, apalagi di hari Jumat, ya usahakan nyolatinnya itu setelah sholat Jumat. Biasanya kan diumumin sama DKM. Nanti jangan pulang dulu. Habis salam kita sholat jenazah, ada jenazah. Ya, bahkan yang nyolatin itu untungnya luar biasa, pahalanya seperti 1 gunung Uhud sholat jenazah. Jadi jangan sampai ditinggalin. Bahkan di Istiqlal tadi sholat gaib masalah ya. Memperingati Said Ismail Haniyeh yang pemimpin Hamas yang meninggal dunia. Tadi di sini juga. Bikin juga. Ya, tadi saya juga di Hasanah tuh patung kuda saya bikin juga tuh. Ya, itu pahalanya gede itu. Ya, makanya kadang orang kan gini, ketika meninggal dunia kenapa saya ngundang-undang supaya yang nyolatin banyak gitu ya. Kalau di Tarim itu meninggal cuma diumumin doang kok, nggak ada undangan tertulis gitu. Ya, apalagi sampai ngamplopin itu nggak ada. Jadi orang begitu diumumin, fulan bin fulan meninggal dunia, datang udah. Ya, mau kenal mau enggak, kayak ada meninggal. Karena ngejar pahalanya sebenarnya.
Kalau kita ya saya nggak diundang, jangan begitu. Lu kagak sholat, nggak diundang gua. Jangan, kalau masalah diundang mah itu tambahan doang. Dengar ada keluar tetangga meninggal, datang aja udah. Diundang nggak diundang kayak pahalanya kita kejar. Oh, diamplopin Ustaz. Lah emang harus diamplopin. Ya. Kadang gitu orang ya. Kadang sampai maaf, di sebagian wilayah di Bogor teman saya cerita, itu sampai ngutang-ngutang. Habis sholat tuh dikasih duit. Iya sama. Bener ada Bu ya? Dikasih duit. Ada yang 5.000 seorang, ada 10.000 seorang gitu. Ya kalau punya duit silahkan niat sedekah. Cuma kalau nggak punya duit jangan. Ya. Iya. Oh, Ustaz juga kalau undangan dia kasih duit kan. Ya kan dia bagi saya nggak minta. Ya, kecuali saya bayar. Dosa itu begitu. Ya. Kalau dikasih. Nah, tradisi begitu ya masalahnya tuh. Kalau yang sudah tradisi, kalau nggak ngasih, akhirnya nggak ada yang mau nyolatin. Nah, ini bahaya nih. Ya kan? Ada yang begitu kan? Nah, jangan begitu tuh. Harusnya kita muslim bersaudara. Mau suku apa kek, ya kenal apa enggak, kita saudara semua. Ya, begitu ada saudara meninggal, sholatin. Ya, kasihan. Ya, yang nggak punya duit bagaimana? Ya, saya cuma mampu tiga orang doang ya, kasihan banget. Ya, jangan biasain begitu. Ya, yang punya suami bilangin bang, sholatin bang, tetangga meninggal. Aku nggak diundang, nggak usah sholatin aja. Biar ngejar pahalanya. Ya, nanti kalau kita meninggal dunia, insya Allah banyak yang nyolatin kita. Ya, gitu ya. Jam 3 kita tutup dengan Fatihah. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan apa yang kita kerjakan senantiasa mendatangkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala, dan mudahan kita senantiasa istiqomah terus Bu, hadir pengajian tiap minggu sampai meninggal dunia. Dan mudah-mudahan kalau meninggal dunia Allah catat kita sebagai mati sedang mencari ilmu, dapat pahala syahid dari Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث ومن عذابك نستجير أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحياتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والعفو منكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.